academic staff, police personnel, and the students of this esteemed institution. First of all, I'd like to thank Kanachur Islamic Education Trust for having today launched the Ayur Raksha card, which itself is a gesture of how this trust treats the policemen and the defense forces. Wherever the policemen and defense forces are treated with respect, it is understood, and I'm sure that such institution definitely has values imbibed in it, and that values are also imbibed in the students that come into this institution. And once again, thanking the institution, its chairman and the director. And today, I've been called here to be a part of this. We cannot call it a celebration, but it should be a reminder of our 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas. Definitely, it is a moment of pride and joy for all of us, because this day symbolizes what we can achieve if we stand united. And on that day, about 25 years ago, the whole nation stood united to fight against invaders, I can say, or to fight against external enemies. And on that day, our different forces worked tremendously, and we were able to achieve victory. So this is a symbolic celebration and reminder of what we can achieve if we stand united, and to what extent that achievement can propel the growth of our country. So since 25 years, if you see, a lot of changes have happened in our country, and a lot of developments have happened in the country. And it's just think that if the defense forces were not able to work the way which they did 25 years ago, we would not be here sitting today in all the comforts and coziness that we are here. So I thank the Kanachur Education Institution and the Trust for having placed its respect towards the defense forces. And again, when I say that we need to be united, that unity is more so required today than it was 25 years ago. Because 25 years ago, the threats or the enemies that were challenging the country were very few. But today, we have a lot of such threats, both from external sources as well as internal sources. Disturbed by any such forces of communalism or radicalism or anything, definitely if we stand united today, we will be achieving more in the next 25 years than what we have achieved in the last 25 years. So that is why I request all the students to focus on nationality or any thoughts. And one major thing that I have to say here, because we see day in and day out, the youths of today are being misled by many people who are taking them towards what can I say, the usage of drugs. That has become a menace today, not just in the cities but also in the rural areas. That is what we see, drugs. And if we have to achieve as a country as a whole, collectively, what we have achieved for the last 25 years, more than that, definitely our young population have to come away, or we have to drive them away from what I have already told you. So I request all of you to stay united, to stand united against all such bad elements that will push us backwards. So let's all be united and push us ourselves and also the country forward. Wish you all the best, and I once again thank the institution for having me here and giving me an opportunity to address your students. Thank you very much. So thank you. Kindly note, due to some unavoidable circumstances, our guest of honor, Sri Yatishan IPS, has to proceed for another important event. We thank you, sir, for accepting our invite within your busy schedule. May I request the chairman, Dr. Haji UK Monu, to present a memento as a token of gratitude. By Dr. Soumya Ashok, Assistant Professor, Department of Samhita Siddhartha, Kanachur Ayurvedic Medical College and Hospital, for felicitating our chief guest. Over to you, ma'am.
ಆನರರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರಾವ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಸನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಲಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಸೋಚ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ 50 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 130 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 13,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರು. ಅರ್ಪಣ, ವಿವೇಕವಾಣಿ, ವಿವೇಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ವಿವೇಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಯೂತ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಟ್ ಆಶ್ರಮ್ ಮುಂತಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ JCI ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಯಿತ್ವಗಳಂತಹ ವಿಚಾರಬೋಧಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ಇವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ತರ್ಲೆ ತ್ಯಾಂಪ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದಜಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುರುತರ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಗಿದು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾದರದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಜಿ UK ಮೋನೋ, ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಭಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕಣಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಾಟಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಿನಾಂಕ 26/7/2024. ಸ್ಥಳ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ನಾಟಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Our chief guest, Shri Dallal Gopinath Rao, to address the gathering. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಣಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೋನು ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಮತ್ತು ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 25 ಲಕ್ಷ ಯೋಧರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕೂಡ. ಯುದ್ಧ 75 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ಇವೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ
ಇಡೀ ಭಾರತ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ 136 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನಿಕರ ಬಗೆಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಈಗ 2008 ರಿಟೈರ್ ಆದೆ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅದರ ಆ ಶೇಷ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವ ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗೌರವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬಗೆಗಿನ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯತೀಶ್ ಸರ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪ್ರಮುಖತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈರಿ ಆಗ್ಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 500, 600 ಅಥವಾ 1000, 2000 ಫೀಟಿನ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲ್ಲ 18,000 ಅಡಿ. -5ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ -4, -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು -40ರವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೂರನೇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಯಿತು. ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಡ್ತು. ನಾವಂತೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ 18,000, 20,000 ಅಡಿ ಮೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ವೈರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1:3, 1:9. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 18,000 ಅಡಿ ಆದ್ರೆ 1:9. ವೈರಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ನಾವು 9 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಅಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು 48ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ, 65, 72 ಹಾಗೆ 10 ಆಯ್ತು, ಈಗ 99. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರ ನಂತರದ ವಿಷಯ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಣಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇವರು ಪೊಲೀಸರು, ಇವರ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು 2019ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಗಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯದ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಇದು ನಾನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಏಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂತೂ 5 ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು. 5 ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ICU ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಂಗಳಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ದಶೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನರ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಳಗಿನ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪದಯಾತ್ರಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ SSLC ಆಗಿದೆಯಾ? SSLC ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಸರ್ವಿಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈ 4 ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂಥವರೇ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ SSLC ಅನ್ನುವಂಥ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯವರು, ಪೊಲೀಸರು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 4ನೇ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಗಿಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 3ನೇ ದಿನ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ 150 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಣಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for your inspiring words and invaluable experiences. Now, may I cordially invite the chairman of Kanachur Islamic Education Trust, Dr. Haji UK Monu, to deliver the presidential address. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬಿಟ್ಟ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಕಣಚೂರಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣಚೂರಿನ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮು ಏನು ಆಯುರ್ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ, ಒಂದೇ ದಿವಸ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ, ಒಂದು ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಯೋಧರು ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ -ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 16 ಡಿಗ್ರಿ AC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ -40 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆನೂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆನೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆನೂ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಇಂಥ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ದಿನ ದುಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ನಾವು ಈ ಕಾಂತಿ ಹಾಕಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your valuable insights. Now, I cordially invite the chairman of Kanachur Islamic Education Trust, Dr. Haji UK Monu, to deliver the presidential address.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಎಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಮಾ ಹರೀಶ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೈದ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗಲೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ. ನಾವದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನೀವು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಅತಿಶೋಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದು ಯೋಧರುಗಳೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾಣುವ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಈ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ, ಎಲ್ಲ ದಿವಸನೂ ಗುಂಡಿನ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಹೀನಾಯವಾದ ಮಾತು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಸಹಮತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಪಾತ್ರ ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಅವರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಕಣಜೂರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ID ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅವರಷ್ಟು ಈ ಕಾಣುವ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ನಿತರದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಡುತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your kind words. As a token of our gratitude, I request the chairman to present a memento to our chief guest, Shri Bellala Gopinath Rao. On behalf of our guest of honor, who couldn't come today, Shri B.N. Prasad, Commandant 7th Battalion, Karnataka State Reserve Police, I request the Director Shri Abdul Rahman sir to present a memento to Shri Ganesh Rai, Inspector of Police. Thank you all. Now, let me invite Dr. Suresh Nagalavudi, Medical Advisor, Kanashur Ayurveda Medical College and Hospital, to deliver the vote of thanks. Small recitation. Kargil Karuna. Written by me. ದೇಶ ಹಿತ ತನ್ನ ಹಿತ ಎನ್ನುತ್ತ ಆಗಲಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅರಿಗಳೊಡನೆ ಸೆಣಸುವುದು. ಕೋಶವಾಗಿಹ ಯೋಧ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಸತ್ಯ ಆಶೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಿರದೆ ತೀರತಮ್ಮ. ಮನವಿರಲಿ ಸ್ವಚ್ಛದಲ್ಲಿ, ತನುವಿರಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ, ಘನತೆ ಗೌರವ ಬರಲು ಹನಿಸುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನನಸಾಗುವುದು ಕನಸು ಧೀರತಮ್ಮ. ಮಿಲಿಟರಿಯ ಯೋಧ ಕಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಂತೆ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಸದೆಬಡಿಯಲು ಒಲವಿರಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲದ ಗೋಪಿನಾಥ ಸಲುವ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಧೀರತಮ್ಮ. ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಅತಂತ್ರತೆಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರದೆಡೆ ಗಮಿಸುವೆಡೆ ಅನರು ಕಾದಿಗರು. ಅಂತರಂಗದಿ ತಾನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಮೇರೆದಿಗರು ಧೀರತಮ್ಮ. Respected dignitaries of the it is said that feelings of gratitude is one of the noblest feelings and the expression is one of the noblest acts. All the dignitaries present have here added a great value. Good morning to all. I deem it great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of Kanachuru Ayurveda Hospital for the Kargil Day celebration today. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First,